پاک پوتر انتہائی بارک کا نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر گزار ہیں خداوند کے خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشا اس کی حضوری میں بیٹھے اس کے کام اور اس سندر نام کی تمجید کریں کیونکہ وہ دوسری جگہ ہے ٹیلی پورٹ. اس کو ڈیوائن ٹرانسپورٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. میرے ساتھ ایک کلام مقدس کا حوالہ دیکھیے. رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے 39ویں اور 40ویں پڑھیں گے. ملتا ہے جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا. خدا کے کلام پر خداوند کی برکت. اس کی 26ویں آیت بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا اٹھ دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ تک جاتی ہے اور جنگل میں ہے. اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا. یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایا نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. روح نے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے. پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا تو جو پڑھتا اسے سمجھتا ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھا تھا وہ یہ تھی لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. جس طرح برا اپنے بال کتنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پستحالی میں اس کا انصاف نہ ہوا. کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. یہ جو میں نے ایک تباہ سب کے سامنے پڑھا ہے یہ وہ ہے جس میں فلپس کو ہدایت ملتی ہے کہ تو جو حبشی کھوجا جا رہا ہے یہ کچھ پڑھ رہا ہے جا اس کو ہدایت دے. اب دیکھیں جو خدا کے لوگ ہیں جو خدا کے روح کے ساتھ ساتھ چلتے ان کے لیے زمانے وقت اور فاصلے کوئی مطلب میننگ نہیں رکھتے. میں نے پہلے ایک لفظ بولا ٹیلی پورٹ. ایک جگہ سے اچانک دوسری جگہ پہ پہنچ جانا انسان کے لیے ناممکن ہے. لیکن جب وہ خداوند میں ہے جب خدا کا روح اس کے ساتھ ہے تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جا اس ارتھ سے ہیون میں جا سکے ہیون کی سیر کر سکے. بائبل مقدس میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں لوگ زمین پر اپنی باڈی چھوڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. سارے ویژنز کو دیکھ کر واپس آ کر
कुतुब लिखते हैं, लोगों के साथ टेस्टिमनी शेयर करते हैं। यही यहां पे भी कुछ ऐसा ही है कि वो चल रहे हैं और भाग कर खुदा का बंदा फिलिप्पस उसके साथ मिल जाता है। एक रथ है और रथ और इंसान क्या कोई ऐसा, मेरे ख्याल में कोई बराबरी नहीं है। रथ तेज भागते हैं, लेकिन ये इंसान जो खुदावंद की कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ है, जा रथ के साथ मिलता है और उसको बोलता है कि तू जो पढ़ रहा है क्या तुझे इसकी समझ आती है? फिलिप्पस टेलीपोर्टेशन के तहत उस सारे मंजर में हमें नजर आता है। और एक वक्त आता है जहां पे वो खुशखबरी जो वो पढ़ रहा था उसके अंदर चली गई, वो कलाम उसके अंदर चला गया और चंद मिनटों में उसकी जो जिंदगी थी वो बदल गई। वो शायद फिलिप्पस ना उसकी लाइफ में पहुंचता तो वो बाइबल मुकद्दस की जो आयत पढ़ रहा था उसको कभी सारी जिंदगी समझ ना लगती। लेकिन जब खुदा का रूह, खुदा का बंदा वहां पहुंचा तो उसके बाद की समझ आ गई। लिखा मिलता है 36 में तो लिखा है, चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीजें रोकती हैं? फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़े करने का हुक्म दिया। फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतरे, उसने उसको बपतिस्मा दिया। अगली बात है कि बपतिस्मा उसने दे दिया, उसको कलाम समझा दिया, हदायत कर दी। उसके बाद फिलिप्पस कौन लेगा उसको? खुदा का रूह। ऐसी टेलीपोर्टेशन होती थी एलिया के साथ, एलिया नबी के साथ भी। एक जगह पे वो यहां है और फिर दूसरे लम्हे वो किसी और जगह पर जा निकलता है। मेरे लिए और आपके लिए सुनने में ये बात अजीब सी है, लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं ना, खुदावंद अपने लोगों को इस तरह इस्तेमाल बताते हैं। कुतुब में मौजूद है साधु सुदर से, जब वो खिदमत करता तो कई बार उसको बांध दिया जाता। एक उसकी बुक में है कि उसको बांध कर एक कुएं के अंदर रख दिया, ऊपर से ढकना बंद कर दिया, ताले लगा दिए गए। तो वो लिखता है, एक रस्सी जाती है और रस्सी को मैं पकड़ कर बाहर आ जाता हूँ, फिर उसी बाजार में जाकर के खुदा उनके नाम की तबजील। तो लोग कहते हैं, तो हम तुझे बांधा था। वो कहते हैं, एक गायबाना रस्सी मेरे पास पहुंची, मुझे उसने रेस्क्यू किया, मैं फिर दोबारा आकर आपके दरमियान इंजील का पैगाम दे रहा हूं। ये बरकतें जब इंसान बड़ा गहरा चला जाता है ना, तब ये बरकतें मिलती हैं। कभी हम खुदा की तरफ, कभी हम इब्लीस की तरफ, फिर ये बरकतें हमें नहीं मिलती। हाँ, इबादत हम कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, दुआएं हालेलुया कर सकते हैं, लेकिन इन बरकतों से कोसों दूर रहेंगे। जब खुदावंद किसी को चुनता है, उसको मिशन देता है, तो फिर खुदावंद उसको ऐसी कुव्वतें भी अता करता है। फिर फासले मिट जाते हैं। जब खुदावंद किसी को अपॉइंट करता है तो फिर उसके लिए उस अपॉइंट पर उसको पोजीशन भी देता है, उसको पावर भी देता है, उसको इस्तेमाल भी करता है, उसके लिए खुदावंद स्पेस भी बनाता है। खुदा अपने लोगों को जब चुनता है तो उनको नेचुरल लिमिट से बियॉन्ड इस्तेमाल करता है। दाऊद, सैमसन,
डैनियल, सदरक, मिसक, अब्दुनजू, मूसा, एलिया, हनूक, इब्राहिम, ये वो लोग हैं जिनको खुदावन ने कुदरती फितरती अमल से भी ज्यादा इस्तेमाल किया। एक इंसान की सोच है कि औरत की एक एज होती है जब वो बच्चा पैदा कर सकती है। कह रहे होते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, तो खुदा अपनी कुदरत के बावजूद कुदरत के साथ वो पॉसिबल कर देता है। मेरे साथ खोलें दूसरी सलातीन, दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ हालेलुया। लिखा मिलता है, वो आगे चलते और बातें करते जाते थे। तो देखो, एक आदशी रथ और आदशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर। ये है टेलीपोर्टेशन कि अचानक खुदा का नबी जो है वो अपने शागिर्द के साथ, अपने स्पिरिचुअल सन के साथ बातें कर रहा है, लेकिन खुदा ने अपनी डिवाइन ट्रांसपोर्टेशन भेजी, जो कि क्या है? आदशी रथ और आदशी घोड़े। आग के बने हुए घोड़े और आग का बना हुआ रथ है, जिसने एलाइजा को अपने ऊपर सवार किया और फिर वो एक सेकंड के अंदर गायब हो गया। God has planned, अपने लोगों के लिए प्लानिंग करता है खुदा। ये जो आसमान से, डिवाइन हेवन से एलिया के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आई है, कितनी इंपॉर्टेंट और अजीब और कितनी खूबसूरत है कि घोड़े और रथ जो है वो आग के बने हुए हैं। एक्चुअली एलाइजा भी आग था, एलिया आग था। एलिया खुदा की हुजूरी में रह कर आग बन चुका था। इसीलिए तो एक बार एलिया का जब पाला पड़ा झूठे नबियों के साथ, तो एलिया ने कहा, आज जो आग से जवाब देगा वो खुदा ठहरेगा। ऊपर आसमान की तरफ हाथ किए हैं और एक मुख्तसर सी दुआ की है, आसमान से आग बरसी है। और आपको पता हो, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, आवाज की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार में फर्क है। आवाज की रफ्तार से ज्यादा रोशनी की रफ्तार है। इसलिए आग सैकड़ों में उसको गायब कर दिया। आज भी जो बेटे बेटियां बियॉन्ड द नेचुरल सिस्टम दुआएं करते हैं, रोजों में ठहरते हैं, प्रोलॉन्ग दुआएं करते हैं, कभी कभार यूं भी होता है कि वो जमीन पर दुआ कर रहे होते हैं, प्रे मैट पर सर रखकर, बॉडी उधर ही फ्रीज हो जाती है और वो आसमान पर हेवन की सैर करके आते हैं। खुदा जब किसी को टेलीपोर्ट करता तो कोई बड़ा रेवलेशन उसको प्रोवाइड करता है। यूहन्ना आरिफ जो कैद में था, जब खुदावंद ने उसको अपने पास बुलाया, ऊपर मेरे पास आ जा, तो फिर क्या उसको दिया? मकाशवा, रेवलेशन दिया। पढ़ के बंदा कांप जाता है, हैरान हो जाता है, इतनी डीप चीजें। अभी बीता है, फिर मैंने देखा आसमान पर तख्त लगा दिए गए और तख्त पर इंसाफ करने वाले बैठ गए। फिर मैंने फरिश्तों को देखा, फिर मैंने मुकद्दसीन को देखा। जो आसमानी मंजर था वो सारा का सारा वो अपने लफ्जों में लिख लेता है।
एक बार ऐसा भी हुआ कि पौलुस रसूल भी यकायक अचानक तीसरे आसमान तक उठाया जाता है। आज भी इस जमीन पर बहुत से मुकद्दसीन हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो टेलीपोर्ट हुए हैं। पापा जॉन एनओसी के भी बताते हैं कि वो भी टेलीपोर्ट हुए हैं। एक दिन तो उनकी दुआ उनके प्रेयर रूम में यीशु मसीह मौजूद हुए और वो रोते हैं चिल्लाते हैं, यही कहते हैं कि दुनिया वाले मुझसे सिर्फ रहम मांगते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज मुझसे लोग मांगते हैं वो रहम मांगते हैं। अगर हेमन से कोई नीचे आ सकता है तो यहां से भी कोई हेमन में जा सकता है। जिसकी एग्जाम्पल एलिया और हनूक हैं। शायद उनके बाद भी कोई ऐसा शख्स होता जिसको खुदावंद आसमान पर बुला लेता जिंदा। क्या हम सिर्फ यही दुआएं करते रहेंगे? ऐसे तजुर्बात कौन करेगा? टेलीपोर्टेशन के दो रूल आपको बता चुका हूं कि टेलीपोर्ट खुदा किसी को किसी खास मकसद के लिए जगह तब्दील करवाता है। खुदा कुदरती तौर से हट के किसी को इस्तेमाल करता है। तीसरा है कि खुदा रूह और विजन्स के जरिए किसी को इस्तेमाल करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी 8वां बाब उसकी तीसरी आयत देखते हैं। एक खबरचा है, उसने एक हाथ की छवि सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया। मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर जहां गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है ले आई। क्या देखता हूं कि वहां इसराइल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़द अपनी आंखें शमाल की तरफ उठा। मैंने उस तरफ आंखें उठाई और क्या देखता हूं कि शमाल की तरफ मज़बा के दरवाजे पर गैरत की वही मूरत मदखल में है। यहां पर खुदा का बंदा हिजकियेल रूह में उठा लिया जाता है। जब चर्च हॉल पंडाल रूल कुछ से बने होते हैं तब लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, वरना वो गीतों का और सिर्फ कलाम का पोर्शन सुन के चले जाते हैं। और खुदा जब किसी को रूह में ऊपर बुलाता है तो फिर कोई गहरी डीप बात उस पर रिवील करता है, कोई छुपी चीज रिवील करता है, कोई लिखा हुआ कलाम की तरफ उसका ध्यान लगाता है। यीशु मसीह भी यूं हुआ कि जब बपतिस्मा लिया है यूहन्ना से, तो जब भी बाहर निकले हैं तो लफ्ज मिले हैं, तू मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं। उसके फौरन बाद मरकज की जीत पढ़े ना, उसके फौरन बाद
रूह यीशु को बियाबान में ले गया, टेलीपोर्ट हुआ। और ये चीजें हमें तब भी मिलती हैं जब यीशु सी आजमाए जाते हैं। क्या है कि वो हैकल के किंगरे पर ले गया, पहाड़ पर ले गया और कहा सारी दुनिया की शान और शौकत तुझे दूंगा, तू क्या कर मुझे सीख। यीशु मसीह एक बार दुआ करने के लिए गलील के पार गए हैं, तो जब वापस आना चाहे तो यीशु मसीह अगर पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं तो वो उड़कर भी आ सकते थे। इसलिए शागिर्दों को ये दिखाया कि मैं खुदावंद हूं, मैं वही यीशु हूं जिसने एक बार हवा और पानी, हवा और आंधी चल रही थी, शोर था, तूफान था, और उठते ही हाथ से इशारा किया है, आंधी थम, और उसी वक्त वो यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर, पानी की सतह पर चल के आ रहे हैं। इंसानी अकल इसको मानती नहीं है, लेकिन खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। सुपरनेचुरल जो इंसान के दिल दिमाग जिसको कबूल ना कर सके, खुदा वो काम करता है अपने लोगों के लिए। और हमारा इसके पीछे क्या होना चाहिए? पुख्ता ईमान होना चाहिए। ईमान ये है कि आगे समंदर है और पीछे फौज है, और ईमानदार कहे कि खुदा मेरे लिए रास्ता बनाएगा, और वो बनेगा यीशु। आज का तो हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां बहरे कुलजुम की मानी होती हैं, लेकिन पीछे हमारा जब ईमान होता है वो मिनटों सेकंड्स में वो गायब हो जाती है। लोग कहते हैं यार हम तो इंतजार कर रहे थे कब ये बंदा मरेगा, वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक होकर उनके सामने खड़ा होता है। अगर आप और मैं ये तजुर्बा करना चाहते हैं तो फिर उसके रूह में आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं ऐसा हमारे साथ हो तो फिर पहला पॉइंट है कि खुदावंद के मिशन को पूरा करें। उसका मिशन ये है कि मेरे और आपके बदन के वसीला से खुदा का नाम चला हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि उसके जलाल को अपने अंदर जाहिर होने। हम कुछ करेंगे खुदावंद के लिए तो वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। अपने अंदर उसकी रहनुमाई को मांगा करें। कभी कभार हम उसकी रहनुमाई के बगैर निकल पड़ते हैं, तो बाहर निकलते ही कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ईमानदार कभी कहीं उसकी रहनुमाई के बगैर नहीं निकलते हैं। छोटे छोटे मामलात में भी उससे रहनुमाई लेते हैं, और खुदा उनको गाइड करता है। जब वापस पढ़ते हैं टेस्टिमनी के साथ कि वाकई में खुदा उनसे रहनुमाई लेकर गया, मुझे खुदा ने फतह दी। उसकी कुदरत को अपने अंदर काम करने देना। जब पहले वो बैठा होगा ना, फिर उसकी कुदरत काम नहीं करेगी। जब उसकी कुदरत अकेली होगी यहां पर, फिर वो हमारे वसीले से काम करेगी। ताज नमाजी ने मांगा 10-12 गिरे होंगे वो ही हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई इंसान मैनिफेस्ट होता है, अगर कोई इंसान हमारे अंदर रहता है, फिर खुदा काम नहीं कर पाएगा, ना उसका रूल कुछ काम करने पाएगा। आज भी खुदा लोगों के दरमियान मूव करता है। आज भी लोग
ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں. آج بھی ایسے روحانی تجربات ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. جس کلیسیوں میں ایسے ایکسپیرینس نہیں ہوتے اس کی بھی وجوہات ہیں. پہلی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں, خدا کی حضوری کا تجربہ کرنے سے جھجکتے ہیں. ان کے اندر فیر ہوتا ہے. اور جو بھی کسی خوف کے انڈر ہے وہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا. جتنا مرضی وہ ذہین ہے, اگر وہ کسی کے خوف کے انڈر ہے تو اسے پرفیکٹلی کام نہیں ہوگا. اور جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں سے باقی چیزوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. طریقے کی قوتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے, ناکام ہونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے فریڈم. آزاد نہیں وہ ہوتے لوگ, باؤنڈیج ہوتی ہے ان کے, وہ بدے ہوتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل کے ساتھ بدے ہوئے ہیں. کسی کو روٹی روزی کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو جاب کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو بچوں کی تعلیم کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کسی کو شادی کی فکر میں باندھا ہوا ہے, کوئی دنیا داری کی فکر میں بندھا ہوا ہے. وہاں سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. شام کو ارادہ کیا کہ میں اب اس سے آزاد ہو جاؤں گا, صبح وہ پھر اس میں قید ہو جاتا ہے. جن کلیسیوں کے اندر, جن انسانوں کے اندر, خاندانوں کے اندر اس طرح کے جکڑاؤ اور بندھن ہیں, وہ ٹیلی پورٹیشن کا تجربہ نہیں کر سکتے. تیسری بات ہے کہ وہ ان کے اندر ابہام رہتا ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی. اس کا تجربہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں اور وہ ایمانداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ غیر زبان میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب جب وہ گھر جاتے ہیں یا پھر وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں تو پھر ہلکی سی آواز آتی ہے, تو کسی کی کاپی کر رہی تھی, تو کسی کی کاپی کر رہا تھا. اب یہی ابہام ان کو اس بات کی طرف نہیں آنے دیتا کہ تجھے ہولی اسپرٹ بیپٹائز ہو گیا. ہوتا ہے ایسا آج لوگوں کے ساتھ. تو وہ خدا کی بڑی نعمت کو کیا ریسیو کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں, یا وہ کر لیتے ہیں تو وہ ڈر میں ہی آگے بڑھ نہیں پاتے, الفاظ ہی نہیں آتے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ خداوند کی کالنگ کو, خداوند کے بلاہٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور ایسے تجربات سے وہ کبھی ان کا پالا ہی نہیں پڑا. اپنی کالنگ کو سمجھے, مجھے خدا نے بلایا کیوں ہے, مجھے زمین پر رکھا کیوں ہے, میں جس چرچ جا رہا ہوں اس چرچ میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے. جب ہم اپنی کالنگ سمجھ جائیں گے تو پھر بڑے بڑے معجزات ہمارے ساتھ ہوں گے. خدا بڑی بڑی گہری باتیں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ریویل کرے گا. پھر ہم بھی ایسے تجربات کریں گے. اپنے پرے روم میں بیٹھے ہم ایسے تجربات کریں گے, ایسے تجربات سے گزریں گے. ایک دن میں اور میری مسز دعا کر رہے تھے. ہمارے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا اور ایک سفید پاؤں چمکتا ہوا ہمارے دونوں کے درمیان آ ٹھہر گیا. اور اس دن ہم کوشش کر رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ آج خدا ہم سے بات کرے, اور وہ چمک, اس چمک نے پورے کمرے کو روشن کر دیا. اور ایک بار آپ کی وہ بتا رہی کہ میں نے دعا کی اور مجھ پہ روشنی چمکی. میں نے کہا واہ,
نیکسٹ رات میں بھی چھت کے اوپر گرمیاں تھی دعا ساری رات دعا کی اور اس نے تو پتہ نہیں تھوڑی سی روشنی کی پورا چھت ہی روشنی سے بھر گیا. جب میری بہن نے مجھے دیکھا تو وہ کہتی کہ میں تیرے چہرے پر دیکھ ہی نہیں سکی اس طرح کی یہ روشنی تھی. ہم جب اس میں ڈیپ چلے جاتے ہیں پھر یہ دنیا کی چیزیں دنیا کی باتیں ہمیں نکمی لگتی ہیں. جن کے پیچھے ہم کبھی پڑھتے تھے نا یہ چیزیں ہمیں ادھوری سے لگتی ہیں. جن نعمتوں کو پانے کے لیے کئی سال لوگ محنتیں کرتے ہیں وہ فلوس کی طرح ہمیں کوڑا اور کرکٹ لگتی ہے. میری دعا ہے ہم خالی دعائیں کرنے والے نہ رہیں, نعرے لگانے والے نہ رہیں, ہاللویا کرنے والے نہ بنیں. ہم کچھ ایسے بنے خداوند کے منصوبوں کو لینے والے بنے. اپنے علاقے, اپنی سوسائٹی, اپنے چرچ کے لیے خداوند سے گائیڈ لائن مانگنے والے بنے. ہو سکتا ہے خداوند کسی بیٹے کو یا بیٹی کو جو دعا میں بہت گہرا ہو خداوند اس کے اوپر کوئی بڑا راز کھول دے. کسی کی ترقی کا راز کھل جائے, کسی کا پتہ چلے کہ یہ گرا ہے اس کو اس طرح بحال کرنا ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو فضل بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سروں کو جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے. میری درخواست ہے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے. راڈا بادشاہ آسمان پر یہ زغلی دنیا یہ بڑا بڑا سا سمبریا جس کے آگے خدا نے وائٹ کاغذ رکھا ہے, بالکل سفید کاغذ رکھا ہے, وہ کئی دنوں سے کچھ مانگ رہا ہے خدا ہم سے. سنیے یہاں پہ ایسا ہے جو کئی دنوں سے کچھ مانگ رہا ہے خدا ہم سے. لمبی لسٹ ہے اس کی اور وہ کلام کے مطابق ہی مانگ رہا تھا. کرے جو لوگ یقین نہیں کر سکتے وہ چیز مجھے دے. وہ کوئی بڑی چیز مانگ رہا ہے اور وہ فزیکل چیز پہ نہیں ہے, اسپرچول ہے. خداوند نے اس کے آگے پیج رکھ دیا ہے, لکھ لے, مانگ لے, جو تو لکھ دے گا میں تجھے دے دوں گا. وہ ڈیپ جا چکا ہے وہ شخص. مندر لیاس نگرو سندھیا وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ بہت ڈیپ ہے وہ شخص. اس شخص کے گرد مجھے آگ نظر آ رہی ہے, آگ سے ببھر گیا, اوپر نیچے آگ ہے, پیچھے اس کی آگ ہی آ گیا.
یسوع کے نام میں پروسپر ہوں گا یسوع کے نام میں. بیماری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ڈپریشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے تمام طریقے کی قوتوں سے تعلق توڑتا ہوں یسوع کے نام میں. اگر ساری کلیسیا بلند آواز کر کے یہ بولے کہ میں اپنا تعلق طریقے کی قوتوں سے توڑتا ہوں یسوع کا نام میں, تو میرا ایمان ہے کہ یہ جماعت آج آزاد ہو جائے. 7 ٹائم